जय जगन्नाथ। आज एक स्वतंत्र कार्यक्रम स्वागत करुच्ची मो मानस। सकल शक्तिर आधार होती सूर्य, जो सूर्यों समर्पित सूर्य मंदिर। हाँ, मु आज से कथा कहूँ कोणार्कर सूर्य मंदिर। जो सूर्य मंदिर केबे किरे बाप शुणी छुतु काने बाप गोसी बाप कथा केते से महत करम साधिले भाड़िले हजिब चेता। आउ बाप दादी तोर थिले अति बड़ रखी जाइछंती नाम मंदिर तोड़ाई पोखरी खोलाई गढ़ी ना तीर्थधाम। कोणार्क मथारे जगन्नाथ तीरे उड़े तो तांकर छती लक्षे देउल रे संज आलती जड़े तो तांकरी बती। जो इतिहास हजार हजार वर्षर पृष्ठा को ओलटेले ए सूर्य समर्पित होइतिबा राजा लांगुड़ा नरसिंह द्वारा तैयारी होइतिबा सूर्य मंदिर चलत जीवा। कोणार्क मंदिरटी गढ़ी उठिथिला प्राचीन नदी और बंगोपसागर संगम स्थल रे। से जुगर यह एक पोताशयी बंदर थिला। यार नाम थिला कोणगर। कोणगर नाम अनुसार मंदिरर नाम होइथिला कोणार्क। यही कोणार्क शब्द को विश्लेषण कले जना जाए यह एक संस्कृत शब्द कोण और अर्कर संजोगरु तैयारी होइछि। कोणर मान है गोटे पाख बा दुईटी रेखार मिलन स्थल। अर्कर अर्थ है सूर्य। यही सूर्य मंदिरटी सूर्यदेवों निर्मित होइथिबार तदनुसार कोणार्क होइछि बोली मतपोषण करा जाए। पाश्चात्य देशर नाविक माने यहाँ कृष्ण पागोड़ा कही एवं जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पागोड़ा कही। यह मंदिर यही जो मंदिरटी थिला कोणार्क मंदिर सेते बेले नाविक मानक निमंते एक पथ चिन्ह थिला। कोणार्क मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली रे तोला जाइथिला। गर्भगृह युक्त यही मंदिरटी 229 फुट और उच्चता 128 फुट 13 फुट उच्च पत्थर चट्टाण उपरे निर्मित जगमोहन और रथ रूप गढ़ा जाइथिला। से चट्टाण चारिपटे 9 फुट 9 इंच और 24टी चक सम्मुखरे और 7टी घोड़ा जोखाइथिला। जगमोहन उच्चता थिला 123 फुट। विमानर उच्चता थिला 225 फुट। एबे विमानटी प्राय ध्वंस हो जाइछि। वर्तमान रही गर्भगृह और देवसिंहासन। मुखशालाटी संपूर्ण सुरक्षित थिले भी कालर कराल गति रे नाटमंदिर और भोगमंडपर किछि अंश मात्र सुरक्षित रही पारिछि। मंदिर बेढ़ार दैर्घ्य और प्रस्थ यथाक्रमे 857 और 540 फुट। मंदिरटी प्राकृतिक परिवेश रे सते एमिति घेरी रही प्रत्येक जीवजंतु को आकृष्ट करिथाए। समस्ते ता कोଳରେ हजिया ता कोଳରେ खेलिया विभिन्न गछरे भरीपूर्ण घंच से जंगल शिशुशाला आदि गढ़ुथिबार नजर रही। आज जेतिकी भी अंश बंची ना मंदिरर सेतिकी अति विशाल। यह होची प्रकृति मुख्य मंदिरर मंडप। सामनारू ठिया होई देखिले मुख्य मंदिरटी भग्नावेश से ही दृष्टिगोचर होता है। मुख्य देउलटी पाखापाखि 200 फुट बा 60 मीटर। यह भारतर उच्चतम मंदिर अन्यतम बोली कहा जाउथिला। हेले कालर कराल गति रे आज ध्वंस विलुप्त पराए। जदि मंदिर निर्माण शैली कथा कहवा ए तीनोटी प्रकार पत्थर व्यवहार होता। गोटे क्लोराइट पत्थर, यह देवसिंहासन और द्वार बंधर व्यवहृत होता। द्वितीयटी है लैटेराइट शिला, यह व्यवहृत होता वेदीतल सोपान श्रेणी और कांथर किछि अंश रे। कंडोलाइट एक शिला, यह अन्य जगह व्यवहार कराउथला देउल गढ़िबार। जदि आम कला गठन कथा देखा कोणार्क मंदिर क्षेत्र में गठन कलार सुनिर्दिष्ट भूमिका रही। कारण कोणार्क हिंदू मंदिरर स्थापत्य शेष निर्यास एवं उच्चतम बिंदु
ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 7ଟି ଚପଳ ଚଞ୍ଚଳ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ରଥାକୃତି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ। ଏହାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକଳାର ଅତି ସୁସଜ୍ଜିତ 12ଟି ଚକ ରହିଛି। ଏହି ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଚକମାନଙ୍କର ଆକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିର କାମ କରିଥାଏ, କାରଣ ଆଗରୁ ଘଡ଼ି ନଥିଲା। ଏହି ଅରମାନଙ୍କର ଛାଇରୁ ସଠିକ୍ ବାରି ହୁଏ ସମୟ। ପିରାମିଡ଼ ଆକାର ସଦୃଶ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ଖୁଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ପରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମକଳାର ବହୁଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଦୁଆର ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି 2ଟି ଦନ୍ତାହାତୀ ଓ ଦନ୍ତାହାତୀ ପଦନିତ କରୁଥିବା 2ଟି ବିମକାୟ ସିଂହ। ଏହି ହାତୀ 2ଟି ସାଇତ ମଣିଷକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ନାଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କଳାକାରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଅତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିବିଧ ଫୁଲ ଓ ଜ୍ୟାମିତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ, ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ନର, କିନ୍ନର, ନଟ, ନଟୀ, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳର ଆନନ୍ଦମୟ ଉତ୍ସବକୁ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଚିତ୍ରଣକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ କେତେ ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2000 ଆକର୍ଷ ଓ ଜିଅନ୍ତା ଦିଶୁଥିବା ହାତୀ, ପୌରାଣିକ ଜୀବ, ନାନା ଜାତିର ଲତା, ଜ୍ୟାମିତି, କଳା ଢାଞ୍ଚାର ଭରା ପୁରା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନେକ କମକୁଟ ଦର୍ଶକୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନକୁ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣକୁ। ଏହାର ସଜୀବ ଚିତ୍ରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ କାମୋତ୍ତେଜିତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜୀବନର ଏହି କୋମଳ ଗୋପନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ମଣିଷତ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କାମକ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅତି ସଜୀବ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ବିଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କଥା ଦେଖିବା, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ମାତ୍ର 18 ବୟସରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଫେରି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସେ ଯାଏଁ ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ ଥିଲେ। ମାତା ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆଣିଛ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼, କାରଣ 4ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଯାଏଁ କେବେ ହେଲେ ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପଥର ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ସେହି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଇଏ ତ ଗଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଇତିହାସ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ଯେମିତି ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ପୁରାଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେମିତି କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବ ଆମ ଇତିହାସ ପୁରାଣକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଯଦି ପୌରାଣିକ କଥା କହିବା, ଏକ ଭିନ୍ନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି, କାରଣ ପିତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇ ଶାମ୍ବ ଏଠାକୁ ଆସି 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି।
ଆଉ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ସାଇଣ୍ଟି ରଖିଛି। ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏହି କୋଣାର୍କର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ। ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ ସପକ୍ଷରେ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଅଭିଲେଖ ମତେ କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଦେଉଳର ବେଧ 20ରୁ 25 ଫୁଟ ଥିଲା। କଳାପାହାଡ଼ ଏ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ଶୈଳୀର ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଥିଲା। ସେ କଳସଟି ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରିଦେବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ସ୍ତର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କୋଣାର୍କ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଧ୍ୱଂସର ଆଉ ଏକ ମୂଳ କାରଣ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କଳାପାହାଡ଼ ବଙ୍ଗୀୟ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କାରାଣୀଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ପରେ ମୁସଲମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କବିର ବିତିରିଙ୍କ ଅଫସାନା ଇ ସାହାନାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ ଆଫଗାନୀ ପଠାଣ ପାଲଟିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 1805 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଳାପାହାଡ଼ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବାରୁ ପୁରା ଦେଉଳଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳରେ ଚୂଡ଼ାରେ ଅନେକ ପଥର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଳର ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ରାଜୁତି ସମୟରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଦେଉଳକୁ ଉଭୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମାଗମ ଆସିବାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲବୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ର କଷ୍ଟ ଦାରୁଣ ଦେଇଥିବା ସମୟ କୁହାଯାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳରେ ବିଶାଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ମରାଠା ଶାସନ କାଳରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କିଛି ଅଂଶ କୋଣାର୍କରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନାଟ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାବିଧି ତିଷ୍ଠି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ମରାଠା ଶାସନ କାଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ସଂରଚନା ବୋଲି ମନେକରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। 1779ରେ ଜଣେ ମରାଠା ସାଧୁ ଏଠାକାର ଅରୁଣ ଖମ୍ବକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲିରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଓ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କୋଣାର୍କ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ କୋଣାର୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି 1200 ବଢ଼େଇ ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରଣା ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟିଆ ଛଣାପଟିଏ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ରତ୍ନସ୍ନାତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଧରମାର ଅଧଭଙ୍ଗା ମସ୍ତକହୀନ ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ତଥାପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଙ୍ଗା ପଥର ଭିତରୁ ଭାସି ଆସେ ମନ୍ତ୍ର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର। ସେ ବସିଥାଏ ଆଲୋକିତ ଭଗ୍ନ କାୟା ଉପରେ ଅବହେଳିତ ଓ ପରାସ୍ତ। ତଥାପି ପୃଥିବୀର ସେ ସଦ୍ୟତମ ସତ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ସାଇତି ରଖିଛି ଧର୍ମାର ନିରବିଲୁହକୁ। ତା ଗର୍ଭରେ ଶୋଇଛି ମଣିଷ ପଣିଆର ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସମୟ। କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଆଦି କୀଟ ଦଂଶିତ ପୋଥି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାୟଦଙ୍କ ଦାୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବହେଳିତ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ଅଂଶ।
तार शिल्पी को कहूची तथापि मु एठी अछि तमे फेरी आसीबा जाए तुमर अपेक्षा रे पुनर्जन्म जाए। आज रहुची नमस्कार।